Good afternoon, and thank you very much for this invitation to speak today at this conference. I'm just going to share my screen so you can see my slides. So hopefully you can see my slides. So as the presenter indicated, I'm going to speak about COVID-19 in the United Kingdom and also elsewhere in Europe, and then speak also about some comparisons of the UK and the response in South Korea, based on an article published in the British Medical Journal earlier this year, which was written with some colleagues from South Korea. So this is just a brief outline of my talk. I'll say a few words about myself, and I'll talk about the experience of the UK, the timeline of the pandemic, and also information on trends in admissions cases and deaths in the UK. I'll then discuss some key achievements and key failures of the UK response, followed by some comparison with South Korea, and then finally discuss the response in other European countries, and then just some conclusions about the way forwards in the future for the UK and some of our European neighbours. So as the chairman stated, I'm head of the Department of Primary Care and Public Health, and also Professor of Primary Care and Public Health at Imperial College in London, UK. And I'm also co-director of a WHO Collaborating Centre for Public Health Education and Training based at Imperial College. So how did the UK experience COVID-19? The first confirmed cases were back in January of this year, but it's thought there were probably earlier cases that were present before that, but not detected because of lack of testing or lack of awareness. And then we had a slow increase in cases. So by about a month later, towards the end of February, we're getting perhaps 50 cases per day. And then that was followed by a much more rapid increase during March 2020, which led the government to introduce a national lockdown towards the end of March 2020. Case numbers peaked at around 5,000 during April, but that was a large underestimate of the true number of cases because of lack of testing. There were many unconfirmed cases, and so probably the true rate was probably 20 times higher than that, around 100,000 per day by April. Then following the lockdown, which was introduced by the government, there was a decline in the number of cases over the next few months. So by July, there were less than 1,000 cases per day each day during that month. And then in September 2020, unfortunately, we saw an increase again in COVID-19. Partly it seems triggered by tourism. So as I explained later on, a lot of these cases were linked to travel to Spain, which then seemed to re-import the infection back into the UK, unfortunately. And so further measures were introduced by the government to try to control COVID-19 from October onwards. So this chart just shows the confirmed cases in the UK. So as I mentioned, there was an early peak around March, April, followed by a more recent peak. But the early peak is slightly misleading because of lack of testing. As I mentioned, the true number of cases was around probably 30 times higher than reported, so 100,000 per day, not the 5,000 per day that's shown on this chart. And then in the last 2 months, unfortunately, we've seen a very large increase in cases again in the UK from quite a low level in July and August, and then a rapid increase from September onwards. So once again, we faced quite a large pandemic again in the UK. This second slide just shows the number of people within hospitals in the UK. And so again, you can see there was a peak in around April with around 20,000 people in hospital, and then a sharp decline following that peak because of the lockdown measures that were brought into place. And then unfortunately, since September again, we've seen quite a rapid increase again in the number of people in hospital. So these are the people who are most severely affected by COVID-19. And then finally, if we look at deaths, these tend to follow the number of cases and hospital admissions with a lag of a few weeks typically. And again, we saw a peak in April in deaths, followed by a very sharp decline. And unfortunately, in recent weeks again, we've begun to see a further increase in deaths in the UK as COVID-19 begins to come back into the population here. This slide, because of testing differences across countries, it's quite hard to compare death rates from COVID-19.
so many countries weren't testing many patients and so many cases weren't diagnosed. So another way of looking at deaths from COVID-19 is to look at what we call excess deaths, which is the difference between the expected death rate and the actual number of deaths. And so as you can see from this slide, there was quite a large increase in excess deaths during the period of March, April and May. And that was largely accounted for by deaths from COVID-19. And this trend was seen across most European countries with a large excess of deaths during the period March to June, largely accounted for by deaths from COVID-19. So that just describes the timeline of the pandemic in the UK. So with a large increase in cases in March, April and May, followed by a decline and then a recent increase in September and October. So what were the key achievements and failures of the UK response? So one key achievement was that the UK's National Health Service did cope well with the most severely ill patients. So there was quite a rapid increase in hospital capacity, particularly in intensive care beds, which increased hugely over the earlier part of this year. So there was, so the health service did cope well with the more severely ill patients, and so has expanded capacity, particularly as I mentioned, in intensive care. Testing capacity was also eventually increased. So earlier in the year, the UK was able to do just a few thousand tests per day. By October, that was increased to over 200,000 tests per day, and we hope to increase that to 500,000 tests per day in the next month or so, with further plans to increase it to 1 million tests early in 2021. So there was eventually, after a slow start, a rapid increase in testing capacity in the UK, which is now amongst the highest in the world and will increase further as further laboratories become available for testing. But there are also many failures in the UK response. So in the early part of the pandemic, there was very limited testing for COVID-19, which meant that most cases were not formally diagnosed. And so it was difficult to control outbreaks and the infection therefore spread very quickly across the UK population. There was also very limited contact tracing. So at the start of the year, in England, there were around 300 contact tracers employed by public health agencies. Those people could not cope with the numbers of cases coming through, and in March the government actually abandoned contact tracing because there wasn't enough people to do the contact tracing, and so that then meant the infection then accelerated in its scale across the UK population. So this was a big failing. So unlike some other countries like South Korea or New Zealand, the UK was very poor at contact tracing in the earlier parts of the pandemic. There was also quite poor compliance in the population of the UK with quarantine and isolation. So often many cases didn't isolate, their contacts did not isolate. And that is a feature actually of UK society where people tend to take a more liberal approach to these things. And so many people did not comply with the guidance on quarantine and isolation, which again led to outbreaks spreading across the UK. There was also a very centralised government approach to management, which meant that locally regional public health teams had less freedom to act, and that also slowed down the response. And finally, there was a big impact on the economy with a very large decline in GDP in early 2020, around a 20% decline, was a large increase in unemployment. So there were many social impacts of the pandemic on UK society. So coming on to how the UK compared with South Korea. So this is based largely on the article myself and some South Korean colleagues wrote in the British Medical Journal earlier this year. So one feature of the UK is that actually the UK is not one single country. It is actually made up of 4 different countries. So we have a national UK government along with local governments in Wales, Scotland and Northern Ireland. And often there were a lot of political disputes and problems between these different governments. So the UK government is from our Conservative Party, whereas government of Wales is from the Labour Party, and Scotland from a different party, again, the Scottish Nationalist Party. So often there was a lot of political tension between these different governments and parties, which led to differences in the approach in different countries. There was also a lot of confusion about who was in charge. So in the UK,
you can't point to one single person being in charge of the pandemic response. So, for example, in America, you could point to Dr. Fauci as being the lead person for the pandemic response. In the UK, it was very unclear who was actually in charge because there were many different groups involved in the pandemic response, such as Public Health England, which is our public health agency, our Government Department of Health and Social Care, the governments in Wales, Scotland and Northern Ireland, various advisory groups, such as the Scientific Advisory Group to the government and its various subgroups for modelling and behavioural science, a viral respiratory group, NERVTAG, public health teams in local governments, and our National Health Service. So there was very fragmented and often disorganised response to the pandemic because many different groups were trying to manage the pandemic, but it was not very clear who was actually in charge of this process. As I mentioned, the UK had quite poor contact tracing and enforced isolation and quarantine. And again, in South Korea, it seemed that contact tracing was much better in the UK, as was the enforcement of quarantine isolation of cases and their contacts. The UK was also slower to build up test capacity early in the pandemic than South Korea. That's now changed. The UK has now got good capacity, but during the early part of the year, in March and April in particular, the UK really struggled to get testing capacity increased, which meant that most cases were not formally diagnosed. There was also a delay in implementing measures like wearing face masks, so it took a long time for the government here to introduce face masks, and even now they're not mandatory in many areas. So, for example, in schools or universities or workplaces are not compulsory. They're mainly compulsory on public transport and in shops, and so there is perhaps still more scope to increase the wearing of face masks. As I mentioned, unfortunately, COVID-19 has come back across Europe in recent months, and this chart just shows that. So the darker areas are the most affected. So you can see now most countries across Europe have got now quite large outbreaks of COVID-19. And again, this just illustrates that, so from quite low levels of infection in July and August, very large increases in Spain, France, the UK, Italy, and even Germany, which did the best and previously has now got quite a large pandemic. Analysis of the strains of coronavirus circulating in the UK showed a very high proportion have come from Spain. So it does seem likely that tourism during the summer meant that people from the UK travelled to Spain, became infected, and they came back to the UK and brought the infection back into the UK, unfortunately. So it does seem that tourism in the summer across Europe played a large role in this increase in cases recently. So to try to address this rising trend in England of cases, the government introduced a new control system where each local area was placed into one of three groups, medium, high or very high in terms of its infection rates. And then various measures were introduced to try to restrict COVID-19, such as banning people from mixing indoors in households, closing down pubs and restaurants and nightclubs, depending on the area you were in. This process came in October, with the aim of trying to limit, in particular, household spread in areas with a high incidence of COVID-19 infection. Unfortunately, this was not very successful, and so the number of cases, the number of deaths carried on rising, and so after a very short period, this national system of different levels of control was abandoned, and the government announced at the end of October that there would be a national lockdown across England, with many businesses closing down and people being limited from going outside their homes except for a few purposes such as going to work, obtaining healthcare or for exercise or buying food. Things like holidays were banned and overnight stays were banned outside your home unless it was for work-related purposes, and restaurants and nightclubs also closed to indoor service, and many leisure facilities, many leisure things also closed as well. So things like gymnasiums, swimming pools, they were also closed down. It just shows policy can change very quickly in the UK. And we're seeing similar response across Europe. So most Western European countries, there are now national lockdowns being introduced with limits on people mixing outside their home and being not allowed really to leave their home except for a few key purposes, such as buying food, for getting medical treatment or exercise or work. And this is the case across many European countries now, such as France, Italy, Spain, Belgium, Holland and elsewhere. So we are seeing these national restrictions coming to force across Europe. So in conclusion, the UK and other European countries
have fared badly in the first wave of COVID-19 and also in the second wave of COVID-19 in comparison to countries like South Korea or New Zealand, which have performed much better. And there are various reasons for that which I've outlined, such as lack of testing, lack of contact tracing, and lack of enforcement of quarantine and isolation. So we do face quite a difficult winter in Europe. As well as COVID-19, we'll have problems like influenza and other infections as well, which will increase during the winter. And so it looks like we may be stuck in this process of lockdowns at various time points until we get a safe, effective vaccine available to try to control COVID-19. The positive news is the government here has pushed very hard for a vaccine, so hoping to perhaps start the vaccine program in December. So that's been really pushed very hard. There are now 2 vaccines that are quite far advanced in their development. We hope that by December, those vaccines can be given to healthcare workers and older people to start the process of trying to bring this pandemic to an end across the UK. So I'll just stop there. 먼저 이렇게 그 발표 기회를 주셔서 감사드리고요. 제가 보건정책을 전공하는 사람으로서 주로 정책 관점은 앞으로 어떻게 할 것인가를 가지고 좀 이야기를 하겠습니다. 지금까지 한국이 상당히 어떻게 잘해왔는지는 다 아시리라 믿고요. 간단하게 이제 성과와 한계를 보면 아시다시피 이제 지금까지 상당히 큰 성과를 거두었고, 이제 성과를 거두었다는 것은 초기에 빠르게 이제 앞에 발표자께서도 말씀하시지만 어떤 swift response를 초기에 하는 것이 중요해서 이제 확진자 수를 보건의료 체계가 감당할 수 있는 수준으로 낮추는 거죠. 저는 이제 이런 예를 드는데 우리가 예전에 시골에서 무슨 그 불이 나는 그 논에 불을 놓고 이럴 때 보면 그게 이제 잘못하다가 너무 그게 번져버리면 도저히 잡을 수 없는 상황이 되잖아요. 그러니까 이제 초기에 first wave에서 유럽, 지금의 second wave에서 유럽 같은 경우를 보면 사실 이제 그 불길을 잡기 어려운 상태가 갑자기 번져버리는 것이기 때문에 초기에 빨리 하는 것이 좋은데 이제 그런 데 있어서 한국이 그럼 어떻게 초기에 좀 빨리 대응할 수 있었을까? 아마도 이제 메르스라는 5년 전에 메르스라는 그 경험, 그러니까 그 당시에 중동 지방 밖에서 가장 많은 사망자가 한국에서 발생했고 굉장히 이제 우리나라 입장에서는 좀 치욕적인 경험이었죠. 이제 그런 경험이 있었고, 이제 그런 그것에 기인해서 그 당시에 이제 실패를 경험했지만 계기로 상당히 다시 준비를 갖추고 있었고, 또 하나는 이제 코로나라는 것이 새로운 형태의 그 팬데믹이기 때문에 기존의 어떤 경험만 가지고는 대응할 수 없는 부분이 굉장히 많았습니다. 그런 면에 있어서는 우리나라 정부나 우리나라 사회가 굉장히 어떤 새로운 도전에 빨리 저는 대응력이 좀 있다고 생각을 합니다. 특히 이제 일본과 비교하면 그런 어떤 탄력적으로 빨리 대응하는 능력. 저는 flexibility라는 저는 표현을 하는데, 그래서 preparedness와 flexibility가 다 상당히 중요하지 않았는가. 그래서 근데 이제 지금까지는 어떤 확진자 수에 초점을 맞춰서 확진자 수를 최소한으로 하는데 우리의 전력을 다 동원했고, 그렇게 한 것이 초기에는 이제 경제와 방역에 다 도움이 됐던 그런 상황입니다. 그런데 이제 물론 또 하나는 많은 정책이 그렇지만 특히 이런 방역 부분은 나라마다 컨텍스트가 많이 달라서 이제 한국의 경험을 다른 나라에 이식하는 게 사실 이제 쉽지는 않습니다. 앞에 여러분 많이 아시겠지만 컨택트 트레이싱 같은 경우에는 사실 유럽에서는 그 사람들이 가지고 있는 그 사고관으로는 참 받아들이기 힘들고요. 일본도 마찬가지입니다. 그래서 이제 우리가 컨택트 트레이싱을 과연 그 사회가 용납할 수 있는가? 그다음에 이제 후진국 입장에서는 우리와 같은 빠른 진단 체계를 갖추기 어렵습니다. 그래서 이제 그런 면에서 보면 우리나라 사례를 지나치게 다른 나라에 적용하려고 하는 것은 좀 조심할 필요가 있다는 말씀을 드리고, 근데 앞으로 어떻게 할 것인가? 이제 원래는 우리가 몇 달 동안 총력전을 하면 뭔가 끝이 보이리라고 생각했는데 지금 여전히 끝이 보이지 않고 어떤 분은 우리가 아직 터널에 들어가지도 못했다라는 말도 하고요. 그래서 이제 그런 걸 고려하면 초기의 총력적인 대응과 장기전은 좀 달라져야 될 것이고, 아시다시피 지금까지 100m 달리기 하듯이 달려왔는데 그걸 가지고 마라톤은 안 되는 거죠. 이런 코로나가 종식되지 않고 궁극적으로 이제 팬데믹에서 엔데믹으로 바뀌어서 우리 주변에 계속 살 것이다. 그러니까 인류가 개발의 패러다임을 바꾸지 않는 이상
이러한 코로나는 계속 뭐 우리랑 함께 살 것이고 또 코로나가 종식 비슷하게 되더라도 새로운 그 팬데믹이 계속 발생할 가능성이 높은 거죠. 그래서 이제 앞으로 우리는 이제 어떻게 하면 좀 서스테이너블한 시스템으로 가지고 갈 것인가. 그래서 무조건 확진자 수를 최소화하는 것이 정책이 아니라 우리 사회 전체적으로 미치는 피해를 최소화해야 하는 것이 필요하다. 왜 자꾸 이런 말씀 드리냐면 확진자 수 중에서 의료적 처치를 필요한 사람은 불과 20%가 안 됩니다. 그러니까 확진자는 많지만 사망률은 상당히 낮습니다. 그래서 이제 코로나가 가지고 있는 그런 것을 반영을 해서 우리가 총력전은 더 이상 하기 힘들고 앞으로 얼마나 적재적소에 자원을 배분할 것인가. 더욱더 저는 그래서 정책이나 경제적 마인드가 필요하다고 생각합니다. 이제 그랬던 이유는 지금까지는 단기적으로 생각을 해서 총력을 기울였지만 이 종결이 거의 어렵고 종결을 하는데 따른 사회적 비용이 너무 클 것이다. 그다음에 뭐 재반, 사회에 미치는 영향. 그다음에 경제가 안 좋아지면 그걸로 끝나는 것이 아니라 경제가 안 좋아져서 고용이 낮아지고 실업이 높아지면 그것이 다시 건강에 악영향을 미칩니다. 그래서 우리가 지금까지는 거의 이제 정말 코로나를 박멸하겠다 또는 코로나로 인한 리스크를 0으로 만들겠다라는 생각을 했다면 앞으로는 질병 위험이 일상화되기 때문에 acceptable 리스크를 받아들여야 한다는 거죠. 백신과 치료약을 자꾸 말씀하시는데 정말 언제 나올 수 있을까요? 그다음에 정말 안전할까요? 그러니까 그런 개런티를 하기가 굉장히 어렵고 우선순위 나오면 누구부터 맞춰야 될 것인지. 그러니까 그런 것을 고려한다면 현실적으로 우리나라의 보건의료 체계나 경제사회 체계가 acceptable, manageable 할 수 있는 수준의 위험을 받아들이겠다는 사고의 전환이 필요하다. 또 하나 여기서 중요한 것은 우리가 초기에는 코로나가 뭔지 잘 몰랐어요. 근데 지금은 이제 뭐 10개월에 가까워지면서 코로나가 무엇인지에 대한 과학적 근거가 쌓이고 우리의 대응에 대한 경험도 축적되고 있다. 우리의 감당할 능력이 커지고 있다는 거죠. 그러면 아까 말씀드렸듯이 지금 뭐 확진자 수를 최소화하는 것을 정부 정책으로 삼으면 안 된다고 제가 말씀드렸는데 그럼 뭘 목표로 삼아야 될까? 기본적으로 거의 대부분의 보건정책의 목표는 아주 극단적인 아웃컴을 최소화하는 겁니다. 그러니까 사망이나 뭐 의료 비용을 최소화하는 거죠. 그리고 방역 정책과 경제사회 정책을 이렇게 이분법적으로 생각하시는데 그렇게 하면 안 됩니다. 사실은 경제를 굳건히 하는 것이 방역 정책이라고 저는 생각하고 제가 쓰는 표현은 국가의 책임이 국민의 건강을 지키는 것도 국가의 책임이지만 국민을 빈곤으로부터 구하는 것도 국가의 책임이에요. 그다음에 저희가 이제 보건정책에서 굉장히 자주 말하는 게 social determinants of health라고 해서 건강을 결정하는 요인 중에서 의료 서비스를 잘 받는다고 건강해지는 건 아니에요. 경제 상황이 안 좋아지면 그것은 전부 건강의 악화로 나타납니다. 그러니까 경제와 보건, 방역, 건강이 다 맞물려 있다는 것을 알아야 되는 거고요. 그리고 말씀드렸듯이 특히 이제 인명피해 최소화를 고민한다면 아시다시피 50대 정도까지는 사망률이 거의 낮습니다. 굉장히 낮고 기저질환이 있으신 분 정도는 뭐 사망하실 수 있지만 그렇지 않고 보통 건강하신 분들은 코로나에 걸려서 사망률이 지극히 낮고 이제 노인층에 대해서 사망이 급격하게 올라갑니다. 그래서 이제 그 점을 연령별 사망률을 잘 고려를 해야 되고요. 또 하나는 이제 코로나만이 아니라 다른 질환자의 인명피해도 고려해야 됩니다. 지금 아까 이제 영국 같은 데서 벌써 어떤 이야기가 나오냐면 자꾸 이제 락다운을 하거나 락다운에 가까운 정책을 하게 되면 국민들이 무서워서 의료를 이용하지 못합니다. 그러니까 우리 같은 경우 정신건강도 굉장히 악화되어 있지만 락다운에 가까운 강력한 정책을 하는 나라에서는 코로나가 아닌 다른 질환자들이 의료를 제대로 이용하지 못해서 생기는 굉장히 이제 그 악영향이 생기고 우리도 지금 자꾸 이제 사회적 거리두기를 강하게 하다 보면 특히 이제 노인들이나 국민들이 굉장히 이제 걱정을 하게 돼서 의료 이용을 제대로 못하고 신체 활동을 못하게 돼서 앞으로 그런 면에서 그런 데 따른 어떤 의료 비용이나 이제 장기요양 비용이 증가하고 건강이 안 좋아지는 효과가 생기는 거죠. 사회적 거리두기에 대해서 조금 더 말씀드리겠습니다. 물론 우리는 사회적 거리두기라는 것은 이게 감염성 질환이기 때문에 봉쇄를 하는 것이 가장 확실하지만 현실적으로 이제 봉쇄를 하기가 엄청난 비용이 들다 보니 봉쇄 대신 거리두기를 실천하는 건데 이 거리두기 정책의 가장 중요한 것은 자발적 참여입니다. 저는 개인적으로 마스크가 가장 중요하다고 생각해요. 그러니까 아무리 사람이 모여도 마스크를 쓰고 있으면 문제가 없습니다. 그러니까 그런 것을 고려해야 되고 이런 어떻게 하면 자발적 참여를 할 수 있게 인센티브를 주고 자발적 참여에 대한 윌링니스를 만들어 줄 것인가를 고민해야 될지
규범적으로 사회적 거리두기 하자. 그럼 모두 다 참여할 것이다라고 생각하면 안 되죠. 또 하나 이제 우리는 지금까지 메이저 락다운 없었지만 실은 이제 정부 정책의 강도라는 것은 락다운이냐 아니냐라는 것 같은 극단적인 걸로 정의되는 것이 아니라 상당히 이제 하나의 리스트릭션이 연속 성상에서 평가합니다. 그러니까 지금 가장 많이 인용되는 국제 자료들을 보면 예를 들어서 뭐 학교가 닫는지, 직장이 폐쇄되는지, 퍼블릭 이벤트가 캔슬되는지, 뭐 모임의 집합 금지가 얼마나 되는지, 공공 그 교통들 집에 묵는 거, 무브먼트를 제약하는 거, 트래블 제약하는 거, 그 외에 이제 인포메이션 캠페인이나 테스팅 팔러시, 컨택트 트레이싱 이런 것들을 종합적으로 평가해서 이제 락다운 또는 리스트릭션 메저라는 걸 만드는데 여기서 이제 Government Response Stringency Index를 보면 우리는 이제 락다운을 하진 않았다고 분명히 우리는 락다운을 하진 않았죠. 하지만 락다운을 하진 않았지만 그렇다고 해서 우리가 이 그 Government Response가 스트릭트하지 않았던 건 아닙니다. 그러니까 상당히 어느 시점에는 지금 일본은 그런 것이 계속 그 낮은 나라로 있었지만 이제 한국 같은 경우에는 상당히 이 요걸 따라가 보시면 어느 시점에서 굉장히 이제 여기 저희가 3월 중에는 비록 락다운 자체는 하지 않았지만 여러 가지 메저를 통해서 강력하게 제한을 하고 있었던 것이고요. 이제 그렇게 계속 이제 바뀌는 것이어서 저희가 락다운을 제로 원으로 보실 필요는 없다는 거죠. 사회적 거리두기의 편익을 보면 이제 이 부분은 굉장히 실증적인 고민이 좀 필요합니다. 어떤 사회적 거리두기가 가장 비용 효과적인가? 뭐 가장 비용 효과적인 것은 위험 시설을 타겟으로 하는 거겠죠. 그러니까 노인 요양시설이나 노인병원, 방문 판매, 뭐 콜센터, 종교시 이런 부분에 있어 시설이나 인구 집단이 위험이 가장 높기 때문에 이제 그런 것을 타겟하는 것이 비용 효과적일 것이다. 근데 이제 구체적으로도 완전히 금지할 건지, 뭐 재택근무할 것인지, 영업시간 규제할 것인지 어떤 구체적인 정책 수단이 가장 효과적인지에 대한 저는 이건 이제 인피리컬 에비던스가 많이 필요한 것 같습니다. 그 시설이 가지고 있는 감염 위험도도 중요하지만 그 시설이나 거기에 있는 집단이 사회적 거리두기 정책을 얼마나 쉽게 컴플라이, 어디히어런스 할 수 있느냐도 중요한 거죠. 이 두 가지를 같이 고려해야 되고 그러기 위해서는 국민의 참여와 수용성이 중요하다는 거죠. 국민들이 인간이기 때문에 장기적으로 뭐 반년 넘게 사회적 거리두기에 참여할 수는 없습니다. 그 말 또 하나는 3월에 우리가 대구 경북 신천지 사태 때 국민들이 깜짝 놀라서 효과적으로 참여했지만 그 정도의 참여를 계속 저희가 기대하기 어렵다는 거죠. 반면에 비용은 굉장히 높습니다. 사회적 거리두기는 인간이 사회적 동물이기 때문에 심리적 피로감이 있습니다. 너무 크면 자발적 참여를 할 수 없습니다. 보건책이나 교육 경제에 엄청난 비용을 이야기하고 비용은 사람마다 계층마다 다릅니다. 저소득층이나 취약사람이나 젊은 사람들은 실천이 더 어렵습니다. 자, 그렇다면 우리가 간단한 경제학적 개념으로 생각하면 사회적 거리두기를 전반적인 참여율을 높이려면 거리두기에 참여하는 것이 비용이 높은 사람들에게 비용을 낮춰줘야 되겠죠. 뭐 제도적 장치도 필요할 겁니다. 그러니까 유급평가를 만들어주고. 그런데 이제 왜 국민들이 지금 이런 사회적 거리두기 비용에 대해서는 그다지 생각을 잘 못하시는 부분이 있는데 그 이유가 많은 부분에 사회적 거리두기 비용이 장기적으로 발생하고 히든 잘 보이지 않다 보니까 매일매일 발표되는 확진자 수에는 온 관심을 가지는데 거기에 대응해서 사회적 거리두기를 하는 것에 따른 그 비용 요소는 의외로 잘 간과하는 거죠. 경제적인 영향이 큽니다. 다 아십니다. 실업, 파산, 자영업자들. 학교가 닫히면 어떻습니까? 저는 학교가 닫히는 것에 대해서 굉장히 문제가 많다고 생각합니다. 아시다시피 학교는 단순히 교육만이 아니라 인적 자본 개발에 있어서 핵심적인 역할을 합니다. 학교가 닫으면 가정에서 누가 돌봐야 됩니까? 아이를. 그다음에 학력 격차는 갈수록 커집니다. 가정 내 폭력도 커지고 제가 몰라도 적어도 몇 년 이내에 아직까지 한국 사회에서 돌봄의 대부분은 여성이 부담해야 됩니다. 그러니까 여성의 건강과 급속도로 악화될 가능성이 더 많고요. 그다음에 정책 담당자 죽을 맛입니다. 제가 알기로는 굉장히 지금 힘들어합니다. 그다음에 또 하나는 이제 아까 말씀드렸듯이 이제 다른 질환 가지는 환자 의료가 감소하고 우리는 지금 정신 건강이 큰 문제입니다. 여러분들 여기 참여하시는 분들 우리나라의 자살이 OECD 국가 중에서 제일 높다는 것 정도는 들어보셨을 거예요. 근데 1년에 평균 몇 명 정도가 다시 자살한다고 생각하십니까? 1년에 13,000에서 14,000명 정도가 자살하십니다. 그 말은 한 달에 평균 1,000명 이상이 자살로 세상을 떠납니다. 이게 우리나라의 현실입니다. 불행히도 최근에 이 보사연의 자료를 보면 자살 생각, 그러니까 suicide ideation이 가장 최근에 9월 달에
그 샘플을 해보니까 약 14%예요. 샘플한 사람이 14%가 자살을 한 번 정도 생각해 본 거예요. 이게 예년에 보통 자살 생각이 약 4%에서 5%입니다. 그럼 이게 지금 3배가 뛴 거예요. 그러니까 이런 것에 대한 고민들을 하지 않으면 안 됩니다. 그러니까 저는 보건 정책을 하는 사람으로서 물론 코로나가 정말 중요합니다. 근데 우리가 물론 굉장히 정부에서 방역 정책을 잘했기 때문에 코로나 사망률을 줄일 수 있었지만 코로나 사망률 지금까지 500명이 넘지 않습니다. 지난 9개월, 10개월 동안. 그러니까 우리가 자원을 배분할 때 어디에 배분할 것인가, 어떻게 적재적소에 배분할 것인가를 고민해야지 눈에 보이는 확진자 수에서 그쪽에만 모든 자원을 배분하면 안 되죠. 자, 이게 이제 전형적인 트레이드오프입니다. 다시 말해서 우리가 코로나에 대응해서도 사망률을 최소화하는 것도 중요하지만 이코노믹 로스, 그러니까 우리가 세이빙 라이브스냐, 세이빙 라이블리후드냐가 다 중요하다고 저는 생각합니다. 제가 초기에 말씀드렸듯이 국민의 건강만이 중요한 것이 아니라 국민의 생계도 국가에서 책임져야 되는 거죠. 그런데 환자 수가 아주 많을 때는 자, 이런 정도입니다. 환자 수가 굉장히 급격하게 많을 때는 환자 수를 줄이는 것이 사망도 줄이고 경제적 로스도 줄이는 게 그때 그러니까 환자 수가 너무 많을 때는 방역에 최우선을 하는 것이 경제도 살리고 방역도 성공하는 길이에요. 근데 어느 시점을 지나면 사실은 방역 정책을 세게 하면 할수록 사망은 줄일 수 있을지 모르지만 경제적 로스는 더 커진다는 거예요. 우리나라 경제 최근에 다 많이 선방하고 있습니다만 하지만 아시다시피 우리나라 경제가 굉장히 취약합니다. 그러니까 자영자가 많고 이런 OECD 국가들에 비해서 자영업의 비중이 높기 때문에 이런 사회적 거리두기 훨씬 더 취약하죠. 그래서 어떤 자료에 따라서 다르긴 하고 수출도 괜찮고 거시 지표는 괜찮을 수 있지만 예를 들면 이런 락다운 인덱스가 증가함에 따라서 이코노믹 액티비티가 얼마나 주는가를 보면 한국도 지금 상당히 3월과 4월에 보면 경제 활동이 상당히 위축되는 것이 보인 Our World in Data라는 곳에서 만든 이제 Stringency Index예요. 그러니까 그 사회적 거리두기 강도가 높아지면 사실은 이게 이제 모빌리티 자료인데 이 모빌리티가 좀 줄어들어야 되거든요. 근데 보면 모빌리티가 한국의 경우에 3월 초에 대구 신천지를 겪으면서 모빌리티가 확 감소했는데 그 다음부터는 거의 일관되게 증가합니다. 추세가. 물론 여기에서 지금 9월 달에 사회적 거리두기 강하게 했죠. 그때는 감소했습니다. 근데 그 전까지는 보면 사회적 거리두기 정책과 별로 무관하게 움직입니다. 그러니까 이걸 보면 과연 어느 정도의 강도의 사회적 거리두기가 가장 옵티멀한가에 대한 고민이 필요한 거죠. 여기는 이제 그 확진자 수입니다. 확진자 수 역시 이제 이 스트링전시 인덱스가 사실 확진자 수를 따라가는 거지. 원래로 따지면 이 사회적 거리두기 정책이 높아지면 모빌리티가 떨어지고 그 다음에 모빌리티가 떨어지면 한 일주일 내지 10일의 시차를 두고 확진자가 감소해야 되는 것이 우리의 기대인데 반드시 그렇지는 않다는 게 보여요. 예를 들면 제가 굉장히 8월 중순에 약간 세컨 웨이브 비슷한 게 왔습니다. 그래서 8월 중순에 사회적 거리두기를 1단계에서 2단계로 옮겼습니다. 그걸 2주일 정도 했는데요. 그 다음에 우리가 굉장히 고민에 빠졌던 게 사회적 거리두기를 2단계로 올린 다음에 2주일이 지나서 다시 고민했습니다. 이게 지금 거기서 더 올릴 것인가 말 것인가. 그런데 여기서 사회적 거리두기를 2.5단계로 다시 올렸습니다. 그러니까 그건 이제 강화된 사회적 거리두기인데 여기 보면 2단계에서 이미 올린 거죠. 그런데 이게 지금 이제 무빙 에버리지를 한 건데요. 매일 왔다 갔다 합니다. 근데 이제 일주일간 무빙 에버리지를 한 건데 무빙 에버리지를 보면 이미 이 사회적 거리두기 단계 이전의 트렌드는 꺾이기 시작했습니다. 그러니까 사실은 여기서는 사회적 거리두기를 2단계에서 2.5단계로 올린 건 실패한 거죠. 그렇게 올려서는 안 됐을 거죠. 그러니까 만약에 지금 보면 사회적 거리두기를 하면 모빌리티를 통해서 확진자 수가 감소하는 것은 보통 일주일 내지 10일 정도 시차가 나니까 여기서 올렸기 때문에 이제 여기서부터 꺾이기 시작한 겁니다. 일주일의 시차를 두고. 그런데 여기서 2.5단계로 올렸을 때는 사실은 여기서부터 여기서 이렇게 떨어진 것은 2.5단계의 효과가 아니라 그 전 단계에서 올렸기 때문에 일주일 정도 시차를 두고 나타난 겁니다. 그러면 사회적 거리두기를 2.5단계로 올렸을 때 효과는 이 정도부터 나타나기 시작한다고 본다면 사실 사회적 거리두기를 2.5단계로 올리는 게 효과가 없었던 거죠. 대신 경제는 굉장히 힘들었죠. 그래서 정부가 다시 여기에서 2단계를 다시 원상복귀를 했습니다. 그래서 좀 이제 거리두기 효과에 대한 실증적인 고민이 더 필요합니다. 앞으로 어떻게 해야 될까? 뭐 이런 게 키워드일 것 같아요. coexistence, sustainability, acceptable risk가 저는 키워드라고 생각하고 사실은 이제 좀 더 큰 틀의 포괄적인 관점이 필요합니다. 다시 말해 지금까지는 방역이 최우선이다. 방역에 올인 하자는 정책이었다고 한다면 이제는 방역이 다른 부분과 가지고 있던 어떤 트라일레마적 관계를 이해를 해야 되는 거죠.
예를 들어서 사회적 거리두기를 강하게 하면 환자는 감소할 수도 있어요. 물론 감소하지 않을 수도 있지만 단기적인 의료비용 절감하지만 실업과 도산이 커지면 경제를 침체시키고 경제가 안 좋아지면 단기적으로 국민 건강이 안 좋아집니다. 장기적으로. 그래서 이 효과적인 정책은 이 세 가지를 동시에 고려해야지만 효과적인 정책이지 방역만 따로 떼서 이것만 최선을 다하겠다고 보면 실패한 그건 좋은 정책이 아닌 거죠. 그래서 획일적인 거리두기가 아니라 고위험 시설이나 인구에 집중하고 전반적인 다른 보건의료나 사회경제 정책에 미치는 영향을 고려해서 정책을 조율해서 플렉서블하게 파인 튜닝한 것이 필요합니다. 예를 들면 학교는 더 열어야 됩니다. 이미 제가 말씀드렸습니다. 학교를 닫으면 제발 엄청나게 비용이 발생합니다. 실제로 어린아이들은 학령기 아동들은 감염이 돼도 사망률은 거의 0입니다. 그 말은 학교에서는 감염도 적고 대신 그 아이들이 감염이 됐을 때 조부모만 잘 안 만나게 막아주면 되는 거지 학교 감염이 무서워서 학교를 닫는다는 별로 없습니다. 그래서 보면 뭐 신문 기사를 제가 인용을 했는데 역시 이제 중위권이 줄고 이 학력 격차가 커지고 학교를 닫았더니 더 위험한 곳으로 가고 지역사회 공공시설도 마찬가지입니다. 지역에 공공도서관이나 복지관이 있는데 우리는 거기서부터 닫습니다. 그럼 말이 안 되죠. 왜냐하면 지역사회에 있는 공공시설이 그 사회 취약계층한테 제공할 수 있는 마지막 시설이에요. 케어인데 그것부터 닫으면 장애인이나 노인들한테 어떻게 해야 되겠습니까? 지역에 있는 구청 구립도서관에서 왜 감염이 생기겠습니까? 도서관에서 떠드는 것도 아닌데 거기서 마스크 쓰고 있으면 저는 마지막까지 안 닫아도 되는 게 도서관이라고 생각합니다. 이것도 역시 정부 복지시설을 닫아버리니까 어르신들이 갈 데가 없으니까 방문 판매 행사를 가시고 거기 가서 감염이 되는 겁니다. 방역과 보건정책은 이제 리스크 어세스먼트를 해서 획일적으로 하지 말고 고위험 시설이나 인구에 포커스하자. 요양원이나 요양병이 중요합니다. 그 다음에 이 말은 이 시설별로 인구별로 다르기 때문에 정책 역시 굉장히 지자체별로 차별화된 정책이 필요하다. 아마 제가 이제 이 수능도 고려하는 이야기 했고 사회적 안전망도 말씀드렸습니다. 그다음에 궁극적으로 확진자 수가 아니라 중증 환자 수에 기반하면 된다. 왜냐하면 말씀드린 확진자 중에도 80% 이상은 병원에 가실 필요도 없다는 거예요. 그러니까 중증 환자를 중심으로 그다음에 중증 환자를 얼마나 우리 보건의료 체계가 잘 감당할 수 있는가를 고려해서 전략을 짜면 되고 그러려면 아시다시피 우리나라 병원이 많지만 민간 병원은 코로나 환자 안 보려고 합니다. 자, 그래서 공공의료기관이나 공공의료 인력, 의사 간호사가 필요한 겁니다. 그래서 최근에 지금 국립중앙의료원이 NMC가 그 임상위원회를 하는데 거기 보면 이미 우리나라 현재 지금 140개 정도가 중증환자 전담치료병상인데 이것만 한 300개로 늘리면 지금보다 훨씬 많은 확진자가 발생해도 충분히 감당 가능하다는 겁니다. 그럼 방역 정책에서 숨통을 좀 틔워줄 수 있다는 거죠. 심지어 지금 이제 새롭게 나오는 임상 근거들을 보면은요, 정말 경증 환자는 집에서 그냥 계시면 돼요. 생활치료센터도 가실 필요 없습니다. 그래서 단계적 이 조정의 거리두기 기준 완화해야 된다고 해서 저도 말씀드렸고 최근에 정부에서 이제 바꿨습니다. 리스크 커뮤니케이션이 중요할 것 같아요. 그러니까 지금까지 우리는 코로나가 얼마나 위험한 것인가를 계속 국민들에게 이야기했습니다. 그게 뭐 중요하죠. 왜냐하면 코로나가 아주 위험하다고 생각해야지만 더 조심하니까. 그런데 문제는 코로나의 위험을 너무 지나치게 과대 인지해도 문제가 생기는 겁니다. 아까 말씀드린 정신건강에 문제가 생기고 제가 이미 말씀드렸듯이 임상 선생님들과 이야기를 해보면 아주 경증 환자는 심지어 집에서 계셔서 있으면 된다는 거예요. 그러나 이 굉장히 이제 위험이 과대평가됐기 때문에 일단 걸리면 병원에 가야 된다고 생각하는 거죠. 그러니까 병원에 안 가도 될 분이 병원에 가야 된다고 우기고 퇴원해도 될 분이 퇴원을 안 하겠다고 하면 병상 여유가 줄어서 의료 체계 감당 능력이 떨어지는 겁니다. 우리의 억셉터블 리스크가 떨어지는 거죠. 그러니까 우리의 억셉터블 리스크를 높이려면 위험의 정확한 인지가 필요합니다. 그래서 지금처럼 확진자 수 중심 브리핑 하지 말고 중증 환자 중심의 브리핑 해야 되고 뭐 이겁니다. 지금 보시면 사망률은요 50대 전까지는 사망률 굉장히 낮습니다. 코로나가 감염이 돼도 사망하시는 분이 거의 없다고 보시면 됩니다. 그 다음에 이제 60대부터 확 올라가는 거죠. 그러니까 이런 것을 고려해서 정책을 만들면 충분히 감당할 수 있다는 겁니다. 마지막입니다. 그래서 이제 우리가 합리적인 정책이 뭘까? 합리적인 정책은 저는 과학과 수기가 다 필요하다고 생각합니다. 근거도 필요하지만 궁극적으로는 사회적 가치. 제가 아까 그 곡선에서 말했듯이 라이프를 어느 정도 수준에서 받아들일 것인가에 대한 과학적 근거와 가치가 다 필요하다는 거죠. 그러니까 우리 전문가들은
질병의 전반적인 리스크에 대해서 과학적 근거를 산출해야 됩니다. 그러니까 생물학자 역하고 그리고 의과학자 역할 그리고 경제학자들께서 재반 정책의 사회적 비용과 편익을 계산해야 됩니다. 하지만 그러면 그렇게 계산된 과학적 근거에 기반해서 어느 정도 위험을 받아들일 것인가는 사실 국민들이 토론하고 국민들이 참여해야 됩니다. 의사결정. 그러니까 지금 초기에는 워낙 급한 불을 끄야 되기 때문에 이럴 여력이 없었습니다만 이제는 정부 의사결정에 국민들이 뭐 예를 들어서 자영업자나 영세 상인들이 참여하셔서 의견을 제시해야 되고 예를 들면 우리 삶에 있어서 어떤 시설이 필수적인가 그러니까 좀 급하면 비필수적인 서비스부터 시설부터 닫아야 되는 거죠. 어떤 게 비필수적인가 아까 말씀드렸듯이 학교나 지역사회 복지관이나 도서관은 전 필수적인 서비스라고 생각하기 때문에 끝까지 닫으면 안 된다고 생각을 하고 그래서 이제 전문가만이 아니라 일반 국민들이 참여해야 되고요. 그래서 궁극적으로 이제 우리가 어떻게 이 코로나와 같이 살 것인가라는 것은 과학만의 차원이 아니에요. 그래서 굉장히 저는 이제 여전히 언론에서도 보면 뭐 전문가가 의견을 안 듣는다. 그 전문가가 뭡니까? 그래서 제가 말씀드렸듯이 전문가라고 하는 것은 단순히 생물학이나 의과학만이 전문가가 아니라 여러 가지 정책의 비용과 편익을 계산하는 경제학자들도 훨씬 많이 참여하셔서 이 전문가들이 과학적 근거를 제시하는데 그것만으로도 부족하고 궁극적으로 이 어떤 수준에서 우리가 acceptable risk를 할 것인가에 대한 가치 판단과 사회적 합의 문제라는 것을 이제는 우리가 좀 더 이제 한숨을 돌린 상황에서 이런 고민들이 필요해야지만이 이 코로나에 대한 대응 정책이 좀 더 sustainable 하리라고 생각을 합니다. 이상입니다. 감사합니다. 예, 방금 소개받은 서울대학교 사회학과의 김석호입니다. 코로나 상황에서 실제 현장에서 코로나와 가장 밀접하게 움직이고 있는 지방정부가 어떻게 작동하고 있고 실제로 그 행정력이 미치지 않은 곳에서 이 시민사회가 어떻게 움직이고 있는지를 이제 말씀드리려고 합니다. 사실 저는 이제 공부하는 분야가 정치 사회학이고 시민 사회론을 하고 있습니다. 그런데 그 제가 이제 이 연구를 하게 된 거는 감염병 그리고 재난 시기의 민주주의가 한국에서 어떻게 작동하고 있고 어떤 방향으로 나아가야 되는지에 대한 고민에서 일단 좀 시간이 날 때마다 대구에 가서 좀 그 현장에 계신 분들 만나서 얘기하고 그 내용들을 정리한 겁니다. 저도 사실 원래 그 계량 분석을 하는 사람이라 이런 연구 자체가 그렇게 익숙하지는 않은데 계속 그 현장의 목소리를 듣고 있습니다. 예, 그러면 본격적으로 발표 시작하도록 하겠습니다. 예, 제목은 코로나19의 교훈 사회적 연대 모색이고요. 이 연구는 코비드-19이 기본적으로 우리가 함께 살아가야 되는 그냥 감염병, 질병 중에 하나다라는 거고 이런 일은 앞으로 주기가 지금 보통 5년 주기 메르스 이후에 5년 주기 얘기하는데 앞으로 훨씬 주기가 짧아질 거고 그러기 위해서는 감염병 대응 거버넌스를 이렇게 법과 제도만 할 게 아니라 실제로 지역에서 아까 이제 어떤 분이 지역 특색에 맞는 지방 정부 차원의 어떤 체계가 필요하다라고 말씀을 하셨는데 그래서 이제 뭐 결론부터 말씀드리면 이게 앞으로 자주 만나게 될 감염병을 공동체 차원에서 어떻게 다루어가야 하는지 그랬을 때 이제 뭔가 제가 그 연구한 내용으로는 뭔가 이게 좀 효과적으로 그런 어떤 혼선이나 난맥상 그리고 배제되는 부분, 소외되는 부분을 최소화하기 위해서는 생활 밀착형 문제 해결 조직이 좀 필요하고 이 시민사회의 조직화하고 실제로 시민들이 참여하는 조직이 좀 필요하다라는 거고요. 그리고 요게 이제 중앙정부, 지방정부 그리고 의료계, 시민사회가 함께 의료 보건적 문제뿐만 아니라 경제 사회적 문제까지도 다루는 어떤 방역 거버넌스가 지역에서 좀 만들어졌으면 좋겠다라는 거입니다.
그래서 이제 그 얘기를 하기 위해서 이제 대구의 사례를 가져왔고요. 2월 말부터 한 4월 초까지 겪은 내용들을 가지고 이제 좀 정리를 했습니다. 지금 그 지난 2월, 3월 그리고 4월을 생각하면 사실 뭐 지방정부 광역단체장의 활약이 두드러지는 것도 있는데 실제로 그런 어떤 난맥상과 관련해서 이 중앙정부 중심의 보건의료 방역 대책과 그 지역의 무능과 지역의 어떤 그 무사안일이 많이 이제 비판을 받았던 게 사실입니다. 근데 이제 이거는 어떤 그 지역의 역량과도 관계가 있겠지만 실제로 어떤 제도상의 문제라든가 그리고 우리가 방역을 바라보는 굉장히 관주도적 관점에 저는 기인한다라고 생각을 합니다. 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 거는 이렇게 그 확진자 중심 그리고 의료 수용력 중심의 감염병 대응이 결국에는 경제적, 사회적, 심리적 방역의 실패로 귀결될 수밖에 없고 특히 우리 사회에서 배제된 사람들, 사회적 약자와 취약계층의 생명을 위협할 수밖에 없다라는 거고 실제 그런 일들이 대구에서 많이 벌어졌었다라는 말씀을 드리려고 합니다. 우리가 대구 비판을 많이 참 했는데 그나마 대구여서 그 정도였었다는 생각도 듭니다. 왜냐하면 이 대구가 원래 그 대구 시정의 방향 그리고 대구의 미래 먹거리 창출의 핵심이 의료였습니다. 그래서 이제 그들은 미래 비전을 얘기할 때 이제 메디시티라고 대구를 부르고 있어요. 그 일환으로 대구에는 전국 광역시에서 가장 많은 5개의 종합병원이 있고요. 실제로 그 종합병원들이 그 코로나 전국에서 그러니까 한국의 그 이 의료 자원 그 활용 시스템 자체가 공공병원만으로는 불가능한 상태에 있고 그래서 이제 민간에서 이런 것들을 차출하는 형태인데 그 차출할 만한 자원이 대구니까 있었고 또 하나는 대구가 이런 그 큰 재난을 여러 번 겪었었죠. 지하철 그 폭발 사고랑 지하철 화재가 이제 95년, 2003년에 있었는데 이제 그 과정에서 이제 재난에 대응하는 행정 체계가 그나마 마련이 되어 있어서 그 정도였지 만약에 이게 다른 지역이었었다면 어땠을까라는 생각도 조금 들었습니다. 예, 뭐 그 얘기는 나중에 드리고요. 그러다 보니까 이 대구에 계신 분들이 관료를 만나건 시민사회 활동가들을 만나건 그 외부의 시각과는 약간 다른 일단 관료들은 자부심이 있습니다. 우리가 대한민국의 위기를 한복판에서 극복했다라는 자화자찬이죠. 저희들이 보기에는 이제 그런 게 좀 있고 그래서 이 생활방역으로 전환한 4월 중순에 제일 먼저 그 착수한 게 그 백서 쓰는 거예요. 근데 제가 이렇게 외부인으로 인터뷰할 때 보면 제가 보기에는 제대로 된 위기는 오지도 않았는데 왜 백서부터 쓰지라는 생각이 참 많이 들었고요. 근데 이제 그게 왜 그런가 봤더니 메르스가 왔을 때 그때 이제 그 대구의 확진자가 1명이었어요. 그 1명도 이 삼성병원에 문병을 갖다가 감염되었던 공무원이었는데 그거를 이제 보고를 안 해가지고 나중에 확진으로 밝혀지고 문제가 많이 됐었는데 이제 그걸 겪으면서 대구가 나름 선방을 굉장히 했단 말이에요. 그렇게 하고서 이제 백서를 썼었는데 그 기억이 있어서 그런지 제가 4월, 5월에 갔을 때는 이미 백서를 쓰고 계시더라고요. 그리고 이제 시민사회는 시민사회대로 자부심이 있습니다. 왜냐하면 이게 K방역이라고 하지만 뭐 드라이브 스루라든가 뭐 여러 가지 방역 과정에서 실험적으로 시도했던 것들이 다 대구에서 먼저 시작을 했었고요. 그러다 보니까 아까 말씀드린 배제된 뭐 장애인이라든가 뭐 마스크를 살 수도 없었던 이주 노동자들이라든가 또 밥을 굶었던 그 쪽방촌 노인분들이라든가 이런 분들에 대한
실질적인 그 지원 활동을 시민사회가 했다라는 거죠. 그래서 이제 그 나름 위기를 극복했다. 그분들 표현으로는 관군이 못하는 거를 의병이 나서서 위기를 극복한 도시다라는 그 자부심을 가지고 있어서 관료들은 관료대로 시민사회는 시민사회대로 이 중앙에 대한 그 반감이 꽤 있더라고요. 그래서 이제 여기 나와 있는 것처럼 이게 K 방역이지만 사실은 대구 방역이다라고 생각을 하시는 부분이 있습니다. 좀 전에 말씀드린 대로 이제 대구의 확진자 추이가 이렇게 변했었습니다. 그래서 이제 3월 15일 이게 이제 날짜마다인데 3월 15일 이후에 이제 안정을 좀 찾았고요. 그 이후에 여기 나와 있는 것처럼 이 4월 7일에 이 정부 방역 주도형에서 시민 참여형 방역으로 이제 출범을 하고요. 약 한 200여 분이 그러니까 시민사회 관료들 또 의료계가 참여하는 그 범시민 대책위원회를 꾸립니다. 그래서 이제 중앙정부의 수칙보다 강한 7대 기본생활 수칙을 공표하면서 이제 방역 정책을 펴 나갑니다. 근데 이제 이따 잠깐 보시겠지만 대구가 실제로 현장에서 일어났던 일은 정말 난맥상들이 많았어요. 준비된 게 사실은 그 확진자 동선 추적과 확진자 수용과 치료 외에는 그렇게 그 대구시나 방역 당국에서 실질적으로 한 게 시민들이 느끼기에는 없었고 이제 그런 과연 왜 그런가 이렇게 제가 관련 법들을 쭉 다 보니까 이제 뭐 이런 체계로 구성이 되어 있는데 여기에서 그런 게 좀 있어요. 뭐냐면 이 관련 법들이 대개 이 감염병이라는 그 구체적 사안에서 이 중앙과 지방 정부의 역할을 명확히 구분하지 않고 뭐 이런 경우에는 그 뭐 보건복지부 장관이나 자치단체의 장이 뭐 책임을 진다, 수행할 수 있다라는 식으로 병기를 다 해놨더라고요. 이제 그런 어떤 제도적인 문제가 좀 있고 또 하나는 대구시가 가지고 있는 특성이 확실히 그런 건 있었던 것 같아요. 한나의 정치 세력이 오랫동안 집권하고 의회와 대구시 내 행정부가 같은 정치 정당에서 계속 나오다 보니까 좀 시민사회와 멀어져 있는 부분은 분명히 있었던 것 같고 그러다 보니까 사실 대구시에서 했던 몇 가지 내놨던 대책들이 결과적으로 제가 팔로우업을 다 해보니까 제때 이루어진 게 하나도 없었어요. 뭐 생활 긴급 생계 지원 패키지나 뭐 이런 것들이 다 원래 예정된 기간보다 뭐 짧게는 2주, 뭐 길게는 한 달 이상 지연돼서 실제로 그 당시 한참 힘들 때 도움을 주지 못한 뭐 그런 게 있었습니다. 그리고 이 시민사회도 사실은 약간 문제였는데 스스로 이제 말씀하시는 게 다른 지역보다 시민사회 목소리가 좀 위축돼 있는 게 사실이고 지역 정서상 그리고 그러다 보니까 좀 눈치를 봐야 되는 것들이 꽤 있죠. 그러다 보니까 뭔가 비판의 목소리가 저 사람들은 좀 정치화되어 있는 사람들여서 굉장히 정치색을 드러내지 않으면서 생활 밀착형인 활동들을 많이 그러니까 그 지역에서 하는 그런 특성을 좀 가지고 있더라고요. 그러다 보니까 요거는 제가 이제 그 서울시민, 경기도민, 대구시민 그 당시에 이제 제가 인터뷰 다니면서 이제 서베이를 칸타퍼블릭이라는 회사에 의뢰해서 했던 건데 확실히 대구 시민들이 대구 지방 정부에 대해서 가지고 있는 어떤 신뢰, 특히 이제 방역에 대한 신뢰가 다른 지역보다 훨씬 전국 평균보다 낮고요. 서울 시민이나 경기도민들 같은 경우에는 다른 지역 평균보다 월등히 높은 거를 알 수 있습니다. 뭐 그런 내용이고요. 아까 말씀드린 대로 뭐 이러한 이유로 뭔가 특히 이제 초기가 문제였는데
그 생활 밀착형 시민 조직이 많았는데 이제 코비드 19 초기 대응에서 굉장히 좀 미흡했다라는 평가를 많이 받습니다. 특히 이제 제가 보기에는 그 대구시 행정과 시민사회가 제 역할을 초기에 잘 못했는데 그동안 저소득층, 노인, 장애인, 노숙인, 뭐 이주노동자 또 최저시급 일자리를 잃은 청년들이 이 지원 대상에서 이게 이제 방역 중심이다 보니까 제외가 됐고 뭐 예를 들어서 이제 쪽방촌 사람들 그러니까 쪽방촌에 계신 분들은 거기 무료 급식소가 있었는데 아까 이제 공공시설부터 이제 닫는다고 했잖아요. 이 딱 코로나가 확산이 되니까 처음 닫았던 게 이제 무료 급식소였어요. 무료 급식소이다 보니까 이제 갑자기 그 끼니를 걱정해야 되는 상황이 되었고 또 이제 이런 그 지원이 필요한 장애인들 같은 경우에는 실제로 구호물품이 이제 전달이 되는데 뭔가 취사를 스스로 할 수 없는 뭐 그런 분들이 많고 더 적극적인 지원이 그 평상시에 이루어졌던 분들인데 이게 다 딱 중단이 되고 기본적인 구호물품만 전달이 되다 보니까 실제로 활용을 할 수 없었다라는 거고 또 여기 나와 있는 대로 조금 충격적인 것들은 그 당시에 이제 그 전국 각지에서 성금이 많이 답지를 했고 구호 물품들이 많이 왔었어요. 문제는 뭐냐면 이거를 누구한테 얼만큼 뭘 줘야 되는지를 모르는 상황이어서 거기 이제 대구 시민 운동장에 이 구호 물품들을 다 쌓아놓고서 일단 좀 생물 같은 경우에는 썩혀버린 경우가 많았고 나중에는 그걸 나눠주는 것도 그냥 구호단체에 전화를 해서 필요한 만큼 가져가세요 하면 이제 트럭 가지고 가서 이제 그 필요한 만큼 실어 오고 뭐 그런 일들이 있었다고 합니다. 이게 이제 초기에 이제 2월, 3월의 얘기입니다. 근데 이제 이게 시민사회에서 보면 이제 행정력이 전혀 작동하지 않는 거고 무능한 거고 문제는 대구시의 구청까지 해서 공무원들이 수만 명인데 실제로 이게 이제 행정의 칸막이가 굉장히 심하다라는 거죠. 그래서 정말 바쁜 분들은 정말 바쁘고 힘들고 다른 분들은 그거는 이제 자신들의 일이 아니다라는 거고 뭐 이제 그런 문제들이 이제 계속 이제 발생을 했었습니다. 요게 이제 조금 상황이 나아진 게 요 대구 시민센터라는 게 있는데요. 요게 이제 사실은 대구 시민센터는 그냥 자체적으로 자기들의 사업을 해오는 조직입니다. 근데 이제 지방 정부랑 함께하는 사업도 있고요. 뭐 그 시민사회에서 생활 밀착형으로 이런저런 시민들의 삶의 질 개선을 위한 사업이라든가 아니면 그 청년 일자리 관련된 사업을 한다든가 뭐 이런 역할을 하는 분들인데 여기 중심으로 그 플랫폼을 만들어요. 그래서 사실 한 40여 개 단체가 이 플랫폼을 중심으로 우리 지역에서는 어떤 사람들이 어디에서 뭐가 부족하다라든가 어떤 지원이 필요하다라든가는 정보를 일단 여기로 이제 모으는 체계가 만들어집니다. 그래서 이제 그런 정보를 모으고 또 우리 지역에서는 어떤 자원을 가지고 있다, 뭔가 뭐를 이제 줄 수 있다. 우리 구청에서는 그리고 대구시에서는 어떤 것들을 확보하고 있다라는 정보들을 일로 모으기 시작을 해요. 그래서 이제 여기에서 한 거는 이제 필요한 거랑 줄 수 있는 것들을 매칭시켜서 서로 연락하게 만들어주는 그런 어떤 브로커리지 역할을 하게 됩니다. 그래서 이제 그러면서 조금 풀려갔고 거기에는 의료진 지원도 포함되어 있습니다. 의료진들 같은 경우 이 방호복을 입었다 벗었다 하기가 어려운데 그러다 보니까 식사가 가장 문제였어요. 그래서 이제 4월까지도 여기에 이 쪽방촌 사람들이랑 전태일의 친구들이라는 단체가 있는데 이들이 이제 김밥을 계속 싸요. 그래서 이제 그 김밥은 다른 어떤 단체들에서 지원해주는 그 재료를 가져다가 여기에서 이제 김밥에서 여기 두 단체가 자원봉사자들을 그 모집을 해서 그 지역에서 김밥을 싸고 다시
대구 시민센터를 통해서 이제 병원을 지원하는 뭐 그런 역할을 합니다. 그리고 아까 말씀드린 장애인이나 그 빈곤 노인이나 이주민들에 대한 어떤 식사 지원이라든가 마스크 지원이라든가 뭐 이런 것들을 어떤 제도와 행정에 의해서 닿지 않는 부분들에 대한 지원을 이분들이 이제 하시죠. 그래서 이제 지금 제가 말씀드린 게 이제 내용이 여기 이제 윤종화 대구시민센터장이 이제 했던 얘기들이고요. 이제 그런 배송 시스템을 만들었다라는 얘기고, 그리고 여기 이제 대체적인 진단이 그래서 이제 이게 워낙에 이 중앙정부 중심의 지방의 권한과 책임이 불분명한 상황에서 이들이 보기에는 복지부동하고 시민사회 거리가 멀고 역량도 부족한 지방정부가 만났을 때 이 방역이 특히 의료 방역 말고 사회 경제적 심리적 방역이 제대로 되었겠는가라는 의문을 제기하면서 결국에는 이런 그 거버넌스를 지역에서 여기에는 이제 정보의 어떤 확산 내지는 정확한 의료 정보의 유통까지도 이제 포함을 해서 이제 이런 것들을 담당할 수 있는 거버넌스를 관주도가 아니라 시민사회가 함께 만드는 체계를 좀 고민해야 되지 않겠나라는 게 이제 제 생각이었었고요. 그래서 이제 여기에서 나와 있는 것처럼 지금처럼 중앙정부가 컨트롤 타워가 되고 지방정부가 보조하는 역할, 사실 뭘 보조해야 될지도 잘 모르는 상황이었었죠. 처음에는 국가중심 방역 체계는 지역에서 사각지대를 만들 수밖에 없고 방역에서 배제되는 집단을 끊임없이 창출한다라는 거고요. 그래서 이제 여기 그림이 나와 있는 것처럼 뭐 이런 방식의 좀 거버넌스가 필요하지 않나. 그래서 이제 이 거버넌스 안에 중앙정부, 지방정부 그리고 시민사회가 같이 들어오는 게 필요하지 않나라는 얘기를 좀 해보고 싶고요. 저희 아까 우천식 박사님께서 소개해 주신 것처럼 이 사회발전연구소에서 보건의료학자, 경제학자, 사회학자, 정치학자가 같이 이제 그 이 감염병 시대의 그 민주주의 관련해서 저희가 작업을 하고 있는데 그 작업의 일환이어서 지금도 이제 인터뷰를 하고는 있는데 일단 여기까지 정리한 거는 아까 말씀드린 것처럼 이 지역 중심형 총체적 방역 거버넌스가 필요하고 이것들이 좀 다면적으로 다차원적으로 이루어져야 된다라는 거고 거기에서 시민사회의 역할이 중요하다라는 얘기를 말씀을 드리고 싶고요. 하나만 더 말씀드리면 지금 이게 우리 방역이 이게 확진자 동선 추적 중심으로 이루어지다 보니까 좀 민주주의에 대한 고민을 좀 더 해야 되지 않나. 저는 그렇게 생각합니다. 뭐냐면 차라리 대구처럼 어디가 비어 있고 어디에서 가장 그 상처가 나고 아픔을 겪고 있는 게 약한 모습들이 적나라하게 드러난 도시가 저는 더 가능성이 있다라고 보는 게 뭐 그래서 다른 데가 가능성이 없다라는 게 아니라 사실 지금 경기도의 사회적 소수자들, 장애인들, 서울시의 소수자들, 장애인들, 이주민들 어떻게 사는지 혹시 언론 보도 접하신 거 있습니까? 또 아니면 그와 관련된 통계 보신 적이 있습니까? 그러니까 제가 보기에는 이게 드러나지 않고 숨겨져 있는 거지 사각이 없는 건 아닐 거다라는 거고 그게 우리가 지향하는 어떤 방역 거버넌스는 아닐 거다라는 말씀을 마지막으로 드리면서 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.